હેલો ગુડ મોર્નિંગ જય સ્વામિનારાયણ કેમ છો ગુડ બધા મોર્નિંગ સર મજામાં સર તમે મોર્નિંગ સર જય સ્વામિનારાયણ. તબિયત પાણી સારી દરેકની હા હા સર સર. હા સારી છે. ઓકે ચાલો પતંગ બતંગ પકડવા ગયા તક નહીં કાલે ના ના સર ના સર. बोलो कहीं नहीं चलो हम कौन है हम आत्मा है। हम आत्मा है सही में हम आत्मा है हम किसके हैं हम परमात्मा के हम परमात्मा तो फिर हम क्या कुछ नहीं कर सकते हम सब हम सब सब कुछ कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ करते करते सुख दुख तो आप जावेंगे बट वी हैव टू ऑलवेज बी बी हैप्पी हैप्पी ओके ठीक है चलो हम क्या करेंगे आज हम पढ़ाई एकदम पढ़ाई करेंगे चलो तो फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं देखो अगले लेक्चर में तो बड़ा सा दाव हो गया था पीसी बड़ा सा हैंग हो गया 11th के लेक्चर में तो पीसी ना तो रिस्टार्ट होवे ना तो स्विच ऑफ होवे कुछ ना होवे तो बड़ी दिक्कत हो गई थी चलो सोचते और प्रे करते कि इस लेक्चर में ऐसा कुछ ना हो ताकि अगले लेक्चर में तो कई ज्यादा वक्त तो ऐसे ही बर्बाद हो गया था चलो कोई बात नहीं हम कौन सा चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं 7 ओके ठीक है और देखो अभी मैंने यूट्यूब में भी लाइव कर दिया जिस स्टूडेंट को नेटवर्क का वगैरह कुछ इश्यू है तो उसमें ज्वाइंट हो सकते हैं है ना और कई स्टूडेंट तो उसमें ज्वाइंट हो गए किसी ने मुझे मैसेज भी सेंड कर दे सर हम यूट्यूब में देख रहे हैं चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई दिक्कत नहीं है अब कहीं पे भी स्टडी करो उसी से मुझे प्रॉब्लम है लेकिन देखो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं इनमें से रिमूव होके यूट्यूब में तो इजीली देखते हैं और कई बार तो उनमें से लीव भी हो जाते हैं देखो अभी मैं देख रहा हूँ कि आयुष यश हेत यश मकवाणा यश पटेल हेतवी सुथार देव भावसार फिर ध्रुवांश देसाई एंड सलोनी सोनारा दिस ऑल स्टूडेंट आर अटेंडिंग अ जूम लेक्चर ठीक है कोई बात नहीं देखो बेटा जूम में से यदि कोई स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे चैटिंग में मैसेज करिएगा मैं देख रहा हूँ ठीक है तो फिर उनमें से भी मुझे मैसेज कर लेगा तो मैं उनमें से भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा लेकिन आपको वेट करनी पड़ेगी क्योंकि यूट्यूब में से यदि आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे 5-7-10 मिनट सॉरी 5 to 10 सेकंड के बाद मुझे पता चलता है ठीक है तो फिर वेट करिएगा यदि आप यूट्यूब में देख रहे हो तो और मैडम को भी एक बार दिखा दीजिएगा देखो हेत बारिया और हिनल और फेज वो भी यूट्यूब में है कोई बात नहीं चलो स्टडी से हमें मतलब रखना है और कुछ बात नहीं हम लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे वो बता दीजिएगा प्रवाह और एलसी दोलन यस यस एलसी दोलन में वो चलाया था यांत्रिक राशियों और विद्युतीय राशियों वच्चेनी सरखामणी यस हाँ और मैंने बताया था कि टेक्स्ट बुक में जो ब्लू कलर का थोड़ा कुछ पोर्शन दिया हुआ है वो आप कंपैरिजन करके देख लीजिएगा कि आपने वो पोर्शन देखा कि नहीं देखा अब तक देखा ओके चलो तो ठीक है तो बढ़िया बात है तो कोई बात नहीं तो उनमें कुछ आपको ना पता चला हो या फिर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा है कुछ डाउट वगैरह कुछ उसी पोर्शन में यदि आपने देखा नहीं है तो कोई क्वेश्चन पूछने की सवाल ही नहीं बात ही नहीं बनती बट इन केस ऑफ यू हैव सीन दैट पोर्शन देन यू कैन वो आस्क टू मी सूत्र है ना वो सूत्र સર એક સૂત્ર છે એ સમજાવજો. કયું બોલો ને આ નીચે પ્રેરણાત્મક દોલનો સંચાલિત એલસીઆર પરિપથને નીચે a બરાબર કરીને સૂત્ર છે હા એ જે છે ને કંપ વિસ્તાર એમ્પ્લિટ્યુડ નું સૂત્ર એ પ્રણોદિત દોલનો માટે સૂત્ર આપણે 11th માં જે લાસ્ટ ચેપ્ટર હતું એમાં આપણને એમ્પ્લિટ્યુડ નું સૂત્ર આપેલું જ હતું ના તો આપણે સૂત્રની ડેરિવેશન કરી હતી કે ના એ સૂત્ર આપણે યાદ રાખ્યું હતું કદાચ અમુક સ્ટુડન્ટ યાદ રાખ્યું હતું કંપ વિસ્તાર માટે પ્રણોદિત દોલનો એટલે કે જ્યારે આપણે બહારથી એક્સ્ટ્રા કોઈ ફોર્સ આપીએ અને એક્સ્ટ્રા ફોર્સ આપીને એ દરમિયાન જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ આપણને જોવા મળે રેડી ત્યારે એનો કંપ વિસ્તાર કેટલો રહે જેમ કે આપણે કોઈ હિંચકો ખાતા હોય તો અમુક ટાઈમ પછી હિંચકો બંધ થઈ જાય પણ કન્ટિન્યુઅસ જો આપણે હિંચકો ચાલુ રાખવું હોય તો આપણી નેચરલ આવૃત્તિ જેટલી પણ આવૃત્તિ છે એટલી આવૃત્તિ બહારથી આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો ફોર્સ લગાડવો પડે ત્યારે આવું પોસિબલ થાય અને એ દરમિયાન કંપ વિસ્તાર કેટલો જોઈએ કેટલો થશે એના માટેનું સૂત્ર છે ઓકે
હા સર. ચલો પછી બીજા કોઈ સ્ટુડન્ટ ને કઈ? ના સર, એ સૂત્ર જ હતું. ઓકે ઓકે ચલો એનું છે. તમારે હજી ડિટેલ જોવું તો 11th માં સમજાઈ જશે. દરેક ટર્મ સમજાવેલી છે, કઈ વસ્તુ શું છે, ઓમેગા 0 શું છે, કંપ વિસ્તાર શું છે, બધી વસ્તુ એમાં આપેલી છે. એની ડેરિવેશન નહીં આપી, સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. ઓકે સો હવે આપણા ચેપ્ટરમાં અત્યાર સુધી આપણે કઈ કઈ વસ્તુ જોઈ ઇન બ્રીફ, રેડી, શોર્ટમાં. જો હું બોલી જાઉં અને કદાચ કોઈ ટોપિક ભૂલી જાઉં તો મને તમે કહેજો. તો અત્યાર સુધી આપણે એસી પરિપથની અંદર આ ચેપ્ટરમાં અવરોધનું જોડાણ કરીએ, ઇન્ડક્ટરનું જોડાણ કરીએ કે કેપેસિટરનું જોડાણ કરીએ, તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ દરેકે દરેક કિસ્સામાં પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ કેવી રીતે બદલાય છે એ આપણે જોયું. અને કેવી રીતે બદલાય છે એને ઇઝીલી જોવા માટે આપણે ફેઝરની મેથડ યુઝ કરી. ફેઝરના મેથડથી આપણે વેક્ટર ડ્રો કરી એના મદદથી આપણે જોઈ લીધું કે પ્રવાહ અથવા વોલ્ટેજ કેપેસિટરમાં વોલ્ટેજમાં આગળ હોય છે, પાછળ હોય છે, કેટલું હશે. અને એના રિલેટેડ એમસીક્યુ પણ આપણે એમસીક્યુ પોર્શનના લેક્ચરમાં જોયું. ઓકે, કોમ્પિટિટિવ લેક્ચરના જે આપણે લેક્ચર હોય છે બપોર પછી, એમાં આપણે એ પોર્શનના એમસીક્યુ પણ આપણે જોડે જોડે જ લીધા, એટલે તમને વધારે ડિટેલથી થઈ જાય. સેકન્ડ થિંગ, બીજી વસ્તુ કે ચેપ્ટરમાં આપણે આગળ કરતા ગયા, હવે એલસીઆર અલગ અલગ જોયા, હવે ત્રણ કમ્પોનન્ટ આપણે ભેગા કરીએ ત્યારે શું થાય, તો આપણે એલસીઆર ના જુદા જુદા કિસ્સાઓ એ સોલ્વ કરવા માટે આપણે બે મેથડ જોઈ. એક એનાલોગ મેથડ, એનાલિટિક મેથડ, રેડી, જેને આપણે વેસ્ટર્લિક મેથડ કહીએ, અને બીજી મેથડ આપણે જોઈ એનું નામ હતું ફેઝર મેથડ. બંને મેથડ થી સૂત્ર સેમ જ મળે, કોમન મળે. જેમાં આપણે ઇમ્પેડન્સ શું છે એ વસ્તુ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. કે હવે ઇમ્પેડન્સ કરતા કરતા એમ એક આપણે શરત લાગુ પાડી કે સપોઝ કે આપણો જે કાલ્પનિક ભાગ છે, કાલ્પનિક ભાગમાં ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરના જે ઘટકો છે એ ઘટકો બંને XC અને XL જો સરખા થઈ જાય તો આ દરમિયાન આ જે પરિસ્થિતિ છે એને આપણે રેઝોનન્સ તરીકે ઓળખીએ. એ દરેકને આપણને ખબર છે કે ચાલો આપણે રેઝોનન્સ કહીએ છીએ. હવે એ રેઝોનન્સ તરીકે જ્યારે આપણે ઓળખીએ છીએ તો એના માટેનું આપણે સૂત્ર તારવ્યું. રેડી, અનુનાદ. હવે એ રેઝોનન્સ પરથી આપણે શાર્પનેસ ઓફ રેઝોનન્સ એટલે કે અનુનાદની તીક્ષ્ણતા એ સૂત્ર જોયું. જો બેટા હું એટલે બધું બોલું છું એટલે કે માઇન્ડમાં બધું વારંવાર રિકોલિંગ થાય તો એનું એ વસ્તુ યાદ રહી જાય. એટલે હું બોલું છું એનો મતલબ એવું નહીં કે ચાલો સર બોલે છે, સર નવું ચેપ્ટર શરૂ, નવો ટોપિક શરૂ કરે છે પછી ધ્યાન આપશે, એવું નહીં. બધું માઇન્ડમાં રિકોલિંગ થઈ જવું પડે. રેડી. અને એક સાયકોલોજી એવું છે, તમને કદાચ કહી રાખું, તમને જે વસ્તુમાં પ્રેમ હોય, તમને જે વસ્તુમાં વધારે લાગણી હોય, તમને જે વસ્તુ ગમતી હોય એ વસ્તુ તમે સાંભળો અથવા તો એનું વાંચન કરો ને તો તમને એની મગજમાં ઇમેજ ક્લિયર થાય. એનો મતલબ કે ઇફ યુ લવ વિથ ફિઝિક્સ and if I talk for physics then you have to one image in your mind for a physics. એનો મતલબ કે હું અત્યારે ફિઝિક્સની જે થિયરી કંઈ બોલું છું, રેડી, એને જો તમને વ્યવસ્થિત આવડી હશે, ગમી હશે, તો એનો મતલબ કે તમને માઇન્ડમાં ક્લિયર થતી હશે. થિયરીનો એક ટાઈપનો ફોટોગ્રાફ જેવું આખી માઇન્ડમાં એક ક્લિયર ઇમેજ બને. આ તમારી જાણ માટે ખાલી કહી રાખો. આ દરેક વસ્તુ માટે સાયકોલોજીકલ એટલું જ ક્લિયર છે. સપોઝ તમારે ક્યારેક કરવું હોય, ના કરવું હોય, તો તમારે તમારા નાના ભાઈ બહેન મમ્મી પપ્પાને કંઈક લેટર લખો, પછી અથવા તમે કોઈકનો SMS તમે વોટ્સઅપમાં જ્યારે વાંચતા હો ને, કે વોટ્સઅપમાં SMS, તો તમારી સામે જે ચેટિંગ કરતા હોય તો તમને એની ઇમેજ અથવા એને કંઈક લખેલું હોય ને તો એ બોલતા હોય એની માઇન્ડમાં એવી મગજમાં ઇમેજ ક્લિયર થાય. સપોઝ બેનપણી કે ફ્રેન્ડ સાથે તમે કંઈક ચેટ કરો છો, કાંઈ ક્યાં છો, શું છે, શું બનાવ્યું, એવું બધું, તો એ બધું તમને ક્લિયર થાય કે આ ચાલો એ બોલે છે ને એવું ભાસ થાય. એનો મતલબ હું આ થિયરી ને એવું બધું બોલું તો તમે જો એને વ્યવસ્થિત કરી છે તો આખું માઇન્ડમાં ક્લિયર થાય, રિવાઇન્ડ થાય. અને રિવાઇન્ડ થવા માટે મેં તમને કહ્યું હતું કે આપણે કેવી રીતે રિવિઝન કરવું જોઈએ, અને એના વિશે મેં તમને લેક્ચર કદાચ આપ્યા હતા. મને એટલું બધું તો યાદ નથી, પણ એવું કર્યું હતું એ મને યાદ છે. બરાબર બેટા? અને એના હિસાબથી તમને બેનિફિટ થાય એટલા માટે હું થિયરી બોલું છું. પછી આપણે રેઝોનન્સ ઓફ શાર્પનેસ જોયું હતું, અને એના પરથી બેન્ડવિડ્થ શું છે એ બેન્ડવિડ્થનો ખ્યાલ જોયો હતો. એના માટેનું સૂત્ર પણ આપણે તારવ્યા હતા, જો તમને એટલું યાદ હશે તો. ખાસ બીજી વસ્તુ એટલી આપણે કરી લીધા પછી આપણે ખાસ પ્રકારની સર્કિટ, જેને ટ્યુનિંગ સર્કિટ અથવા એલસી પરિપથ પણ કહી શકાય. અને એલસી પરિપથ આપણે જોયું. એલસી પરિપથમાં જુદા જુદા કિસ્સાઓ આપણે જોયા. જુદા જુદા કિસ્સામાં પ્રવાહ, વોલ્ટેજ શું હશે, આગળ પાછળ, એવું દરેકે દરેક અલગ અલગ કિસ્સાઓ. એલસી પરિપથ જ્યારે ત્રણ એલસીઆર હોય ત્યારે જુદા જુદા કિસ્સાઓ જાય. એક ના હોય, એકની કિંમત વધારે ઓછી હોય, કોણ આગળ કોણ પાછળ. અને એમસીક્યુ પોર્શનમાં પણ આપણે એમસીક્યુ તારવ્યા કે એના ફેઝર ડાયાગ્રામ કેવા હશે. અને ત્યારબાદ આપણે
એલસી પરિપથમાં જે કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટર વચ્ચે ઉર્જાનો જે તફાવત થાય છે, ઉર્જા કેપેસિટર ચાર્જિંગ હોય પહેલા એમાંથી ધીરે ધીરે ડિસ્ચાર્જ ઇન્ડક્ટર ચાર્જ થશે, ઇન્ડક્ટર માંથી પ્રવાહ ફરી ઉત્પન્ન થશે, તો કન્ટિન્યુઅસ એકબીજામાં આમથી આમ ફેરફાર થાય. ઇન શોર્ટ એક વર્ડ્સ યાદ રાખજો, એક પ્રકારની પાણીની ટાંકી જેવું છે, એક ટાંકીમાંથી બીજીમાં જવા દો, બીજીમાં આમાં જવા દો, એને ટેન્ક સર્કિટ પણ ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાય. એટલે જો લેક્ચર અટેન્ડ કરે એને ફાયદો થાય કે હું પરીક્ષામાં પૂછું ચલો ટેન્ક પરિપથની આકૃતિ દોરી, પરિપથ ડ્રો કરી અને એના માટે સૂત્ર તારવો, તો તમે ચોપડીમાં શોધવા જાવ ચલો ટેન્ક પરિપથ તો કઈ લખ્યું નથી, પણ સરે ક્યારેક કહ્યું હોય લેક્ચરમાં તો એને ખબર પડે અને ટેક્સ્ટબુકમાં નોંધી લે અથવા ચોપડામાં નોંધી લે કે આને ટેન્ક સર્કિટ પણ કહેવાય, ટ્યુનિંગ સર્કિટ પણ કહેવાય, એલસી પરિપથ પણ કહેવાય, એલસી દોલનો પણ કહેવાય. કેટલા બધા નામ છે જુદા જુદા. તો હવે એ જે પોર્શન જોયું એની આપણે હિંચકા સાથે અથવા લોલક સાથે અથવા સ્પ્રિંગ સાથે જે મિકેનિકલ વેવ્સ હતા, જે આપણા યાંત્રિક તરંગો, એની સાથે સરખામણી કરી અને એનો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વિડીયોમાં જોયું વિથ ફિગર ડ્રો કરીને જુદા જુદા કેસમાં કે π/2 જેટલો તફાવત હોય, પાઈ જેટલો, 3π/2, 2π જેટલો કળા તફાવત હોય ત્યારે કેવી રીતે શું ફેરફાર થાય છે. એટલે સુધી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું તો આના રિલેટેડ સમ પણ જોયા અને કોમ્પિટિટિવ લેક્ચરમાં આપણે એને એમસીક્યુઝ પણ જોયા. ચલો હવે આમાં કોઈ ટોપિક રહી ગયો હોય તો મને કહો, અથવા તો બધું થઈ ગયું કે ચલો બસ ઓકે તો એ પણ મને કહો તો મને ખ્યાલ આવે. ચલો અહીં સુધી ઓકે છે કે કોઈ ટોપિક રહી ગયો મારાથી બોલવામાં? ના સર બરાબર. ઓકે, કોઈ બરાબર ટોપિક કદાચ મારે બોલવામાં રહી ગયું હોય એવું કોઈ, કે એટલું જ કરાવ્યું છે આપણે? એટલું જ કરાવ્યું છે ને બેટા? હા સર. ઓકે ઓકે, ચાલો પાછું કહેતો રહું છું કે યુટ્યુબમાં પણ તમે બધા અમુક સ્ટુડન્ટ જોવો છો, એમાં પણ જો તમને કઈ ડાઉટ થાય તો મને ચેટમાં મૂકતા રહેજો, હું એ સાથે પેરેલલ બંને જોતો રહું છું. બે સ્ક્રીન મારી સાથે છે અત્યારે, એટલા માટે 1 and 2 ટુ સ્ક્રીનમાં એટલે પેરેલલ જોતો રહું છું. રેડી? આ બધું કરવાનું તાત્પર્ય એટલું છે કે સ્ટુડન્ટને કોઈ પણ પ્રકારે મિસ ના થવું જોઈએ. અમુક પેરેન્ટ્સે મને એવું કહ્યું હતું જ્યારે પર્સનલી કે સર અમારે ઘણીવાર નેટવર્કનો ઇસ્યુ આવે છે અને ઘણીવાર ઝૂમમાંથી નીકળી જવાય તો ફરી પાછું જોઈન નહીં થવાતું, વેઇટિંગ રૂમ હોય છે અથવા તો લોક રૂમ હોય છે, ઘણું બધું હોય છે XYZ, તો આપણે એનો રસ્તો કાઢી લીધો, ભલે મારે થોડી તકલીફ પડે. ડોન્ટ વરી અબાઉટ મી, બટ તમને ફેસિલિટી મળવી જોઈએ. અને છતાં તમે જ્યારે ના ભણો ત્યારે તમને ખબર છે અલ્પેશરનો બાટલો ફાટે અને શું ના થાય. રેડી? એનો તમને અંદાજ હશે જ. કોઈ વાંધો નહીં. 11th માં લાસ્ટ વીકમાં એકવાર બાટલો ફાટ્યો તો 50 મિનિટ સુધી બાટલો ફાટેલો રહ્યો હતો. રેડી? શું થયું હતું, કેમનું થયું, એ લોકો તો હવે બહુ ડરી ગયા હતા. પછી મેં કહ્યું ભાઈ એ તો મારી ટેવ છે, તમે ક્લાસમાં આવો પછી તમને એવું બધો ડર જતો રહેશે. પણ ક્યારેક ક્યારેક તો એવું થાય. ચલો તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોવાનો છે અને નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આપણે કયો ટોપિક લઈશું? એક ટોપિક છે ટ્રાન્સફોર્મર કરીને. બરાબર? ટ્રાન્સફોર્મર જેનું નામ છે. ટ્રાન્સફોર્મર તમે જોયું છે ખરું કોઈ? તમે હોલીવુડમાં ટ્રાન્સફોર્મર એવું નામ સાંભળ્યું છે? યસ ઓર નો? તો એ ટ્રાન્સફોર્મર અને આપણા ટ્રોપિક જે ટ્રાન્સફોર્મર એની સાથે કોઈ રિલેશન નથી. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો? રેડી? એટલે એવું ના સમજો કે સર ચલો ટ્રાન્સફોર્મર અમે જોયું છે પિક્ચર, એ ટ્રાન્સફોર્મર અને આપણું આ ભણવાનું ટ્રાન્સફોર્મર એની સાથે કોઈ રિલેશન નથી. ઇન એકચ્યુઅલ મારી પાસે છે ને સ્કૂલમાં ટ્રાન્સફોર્મર પાસે તોડેલું પડ્યું હતું. રેડી? પણ અત્યારે મારી પાસે છે નહીં. ચલો ઇવન હું ટ્રાય કરું કે સપોઝ કે મને જો ગૂગલમાં મળી જાય અને ફોટો, તો હું અત્યારે સાથે લાઈવ તમારી સાથે શેર કરું. તો એ ટ્રાન્સફોર્મર વિશે તમે ક્યારે સાંભળ્યું જ ખરું કોઈ કશું? મને કહો તો ખબર પડે. યસ ઓર નો? હેલો, અવાજ આવે છે મારો કે નહીં આવતો? હા સર આવે છે. તો તમે ટ્રાન્સફોર્મર વિશે ક્યારે બાળકો ટ્રાન્સફોર્મર વિશે ક્યારે તમે સાંભળ્યું છે? હાઈ વોલ્ટેજ ને લો વોલ્ટેજ માં કન્વર્ટ કરવા માટે વપરાય. પણ તમે એવા ક્યાંય જોયા છે ખરા કે નહીં જોયા? હા જોયેલા છે. ઓકે ઓકે, જો હું છે ને તમારી સાથે સ્ક્રીન શેર કરું, એમાં જુદા જુદા તમને સ્ક્રીન જ આખી દેખાશે. એટલે મેં સર્ચ જ કરેલું છે અને ઇમેજો છે જ બધી. ઓકે, 1 મિનિટ વેઇટ. વેર ઇઝ અવર મીટિંગ? યસ, જો હું તમારી સાથે સ્ક્રીન શેર કરું છું. નો નોટ અ વાઇડ સ્ક્રીન. જો તમને દેખાય છે ટ્રાન્સફોર્મર બધા અલગ અલગ? હા સર. ગુડ. જો આ કોમન ટ્રાન્સફોર્મર, આવું કદાચ આ જેને આપણે ડીપી કહીને બોલાવીએ, જો આ મોટી તમને ફિગર જે દેખાય ને, યસ ઓર નો? તો જો આપણે ડીપી કહેતા હોય છે ઘણી બધી વાર એને.
બરાબર ને? હા તો જો આ જે ડીપી દેખાય છે ખરેખર એ શું છે? ટ્રાન્સફોર્મર છે એક પ્રકારનું. કારણ કે આપણા ઘરમાં જે ઇલેક્ટ્રિસિટી ઉત્પન્ન આવે એ 240 220 વોલ્ટ જોઈએ, એટલી જોઈએ. પણ હવે આ જોવા જઈએ તો આ તો કેટલી બધી હાઈ વેલ્યુ હોય. તો આપણા ઘરમાં રોડ ઉપરથી 25 20 18 કેવી રેડી એવું બધું. અને ઘણી વાર જો ડીપી જે જગ્યા હોય ને ત્યાં લખેલું હોય ડેન્જર ને એવું બધું લખેલું હોય, ખોપડી દોરેલી હોય, તમને ખબર હોય ને તો ઘણી વાર આવી રીતે ખોપડી ડ્રો કરી હોય અને બે હાડકા મૂક્યા હોય આમ રેડી, ડેન્જરસ નો સિમ્બોલ. કારણ કે એમાં હાઈ વોલ્ટેજ માંથી લો વોલ્ટેજમાં કન્વર્ટ થતું હોય. આ આપણે બહાર જોયું કે ટ્રાન્સફોર્મર આવું હોય છે, શું હોય છે અંદર રેડી, કન્વર્ટર ટેન્ક ને કુલિંગ ટ્યુબ્સ ને આ બધું લો વોલ્ટેજ હાઈ વોલ્ટેજ ને આવું બધું અલગ અલગ વસ્તુ હોય છે, અલગ અલગ ભાગ. એના વિશે આપણે ડિટેલ નહીં જવું. જો તમે એન્જિનિયરિંગમાં જશો તો તમને વધારે ડિટેલથી ખબર પડશે. બટ આપણે શું કામનું છે રેડી, તો આપણા કામ માટે જે છે એ ટ્રાન્સફોર્મર અહીંયા છે, જો તમને દેખાશે. ઓપન થશે કે નહીં થાય? ટ્રાન્સફોર્મર બેઝિક, યસ. પણ ફિગર આપણને ના દેખાય. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. લેટ્સ ગો બેક. સર ઇમેજમાં જઈને ડાઉનલોડ કરી લો. એવું બધું હવે નહીં કરવું, પણ આપણે ઝૂમ જ કરીએ સ્ક્રીન ડાયરેક્ટ. રેડી, ચલો દેખાય છે ને હવે? જુઓ. હા સર યસ, જો આ ટ્રાન્સફોર્મર રેડી. કઈ વસ્તુ શું છે આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ છે ફિગર, એ પણ હું દેખાડીશ, પણ તમને અત્યારે ખ્યાલ આવે એટલા માટે આપણે કર્યું છે. યસ, જો આ એક છે ને અંદર તમને ડોટેડ લાઈનો આવી લાઈનો દેખાતી હશે, જો હા. રેડી. આ બધું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય, ચુંબકીય ક્ષેત્ર. અને આ જે સ્ક્વેર કલરનું આ દેખાય છે આ વન ડાયાગ્રામ, 3 ડાયમેન્શનમાં જોવા જાવ તો આવી આખું આવું મોટું જ હોય. 3 ડાયમેન્શનમાં જોવા જઈએ અને ઘણીવાર તમે ચાર્જર ને એવું તોડ્યું ને તેની અંદર તમે જોયું હશે આની અંદર આવી બધી ઘણી બધી પ્લેટ્સ હોય. એક પ્લેટ ના હોય, ઘણી બધી પ્લેટ હોય લોખંડની. અને એ પ્લેટનો શેપ જોવા જાવ તો ઘણીવાર જો આવે ઈ આકારનો હોય. ઈ ઘણીવાર છે ને વચ્ચે હોય એક આ બાજુ થયું આવું, પછી એક અનધર કલરનું સપોઝ હું લઉં કે આ સાઈડ અનધર રેડી, આવી રીતે હોય. અને એની અંદર છે ને વાયર વાઉન્ડ કરેલા હોય આવી રીતે ગોળ 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 આવી રીતે. જોયું હશે તમે ઘણી બધી વાર રેડી. તો એક પ્રકારનો 3D મેં જોયું છે. તમે ચાર્જર ને ઉતોડો ને તો તમને ખબર પડે. તો આમાં બે પ્રકારના પરિપથ છે, તમે જુઓ ને તો એ તમને ખ્યાલ આવી જાય. જો ટ્રાન્સફોર્મરમાં આપણે વન ડાયરેક્શનમાં જો ઇનપુટ પ્રવાહ રેડી, આઈપી, પી ફોર પ્રાઇમરી રેડી, અને વોલ્ટેજ એટલે વોલ્ટેજ પ્રાઇમરી. ચલો ક્લિયર. અને એક ગૂંચળું જે આવી રીતે વીંટાળેલું હોય છે. ઓકે, ગૂંચળું વીંટાળેલું છે પ્રાઇમરી. હવે આમાં કઈક આંટાની સંખ્યા હોય છે, એનપી, નંબર ઓફ ટર્મ્સ, પ્રાઇમરી આંટાઓની સંખ્યા રેડી. પ્રાઇમરી જેને આપણે મુખ્ય કહીએ રેડી, મુખ્ય પરિપથ. અને એનપી ટર્ન્સ એટલે પ્રાઇમરી આંટાઓની સંખ્યા, પ્રાઇમરી એટલે મુખ્ય. હવે આ બધું સેકન્ડરી હોય છે. આઈએસ જો સેકન્ડરી પ્રવાહ. ખરેખર જો આ વાયર છે અને આ જે તમને ફ્રેમ દેખાય છે એ સુવાહક ફ્રેમ હોય છે રેડી. પણ દરેક સુવાહક ફ્રેમ એની વચ્ચે અમુક અમુક જગ્યા હોય છે. એ એડી પ્રવાહ ઘટાડવા માટે. તમે એડી પ્રવાહ શીખી ગયા છો? એડી પ્રવાહ, એડી, યસ ઓર નો? આગળના ચેપ્ટરમાં એડી પ્રવાહ આવે છે, ખબર છે? આ કઈ હિલ હોય છે, હિલ ની નીચે જે એડી હોય છે એની વાત નથી રેડી. એડી, ઈ ડબલ ડી વાય, એડી પ્રવાહ એનો ઘટાડા માટે હોય છે. એના ડિટેલમાં આપણે નહીં જોઈએ, જ્યારે તમારી ચર્ચા થઈ ત્યારે તમને ખબર હશે. તો એ ઘણી બધી ફ્રેમ. હવે જો પ્રાઇમરીમાં ગૂંચળું છે, સેકન્ડરી ગૂંચળું છે, અને સેકન્ડરી સાથે પણ સર્કિટ ડ્રો કરી છે અને એને આઈએસ કહીએ. અને એમાં જે વોલ્ટેજ છે એને આપણે વી સેકન્ડરી વોલ્ટેજ કહીએ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કેવું હોય સેકન્ડરી સર્કિટ એટલે એને ગૌણ કહેવાય રેડી. ઘણી વાર એને દ્વિતીય પણ કહેવાય. પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી. પ્રાઇમરી એટલે મુખ્ય અને સેકન્ડરી એટલે ગૌણ અથવા દ્વિતીય. અને એમાં આંટાઓની સંખ્યા NS. કેટલા છે, કેવી રીતે છે, વી ડોન્ટ નો અત્યારે રેડી. પછી આપણે થિયરી ચલાવે એટલે હું તમને કહું એટલા આંટાઓ હશે. હવે કેટલા રાખવાના, કેવી રીતે રાખવાની, બધી શરતો છે. હવે જો જેટલું પણ થશે શું પરિપથમાં જુઓ
કે પ્રાઇમરીમાં જ્યારે પ્રવાહ વહેવાનું શરૂ થશે, પ્રાઇમરીમાં ચલો પ્રવાહ વહેવાનું શરૂ થયું, લેટ્સ આઈ ડ્રો પ્રવાહ, ચલો આમાંથી કરંટ વહેવાનું શરૂ થયું. ચલો તમને કરંટ દેખાય છે કે નહીં દેખાતો? જો દેખાય છે. જો આવી રીતે રેડી. હવે આ જ્યારે વહેવાનું શરૂ થશે ત્યારે એક પ્રકારનો સોલેનોઇડ ટોરેનોઇડ જેવું થયું, જોયું તમે? ટોરેડ જેવું, યસ ઓર નો? યસ. ટોરેડ છે ને આટાની સંખ્યામાં દૂર દૂર દેખાડે પણ એકદમ નજીક નજીક હોય. રેડી, એકદમ ગીચમ ગીચ હોય અને આ પાછું જતું રહે અહીંથી આવી રીતે આ એન્ટર થાય છે. હવે એ ટોરોઇડ ના લીધે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ જગ્યાએ ઉત્પન્ન થાય? અંદરની બાજુ, યસ ઓર નો? તેનો મતલબ કે એની અંદરની બાજુ જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ સપોઝ હું ડ્રો કરું તો એની અંદરની બાજુ ચુંબકીય ફ્લક્સ ના લીધે સપોઝ આઈ ડ્રો યુઝ વન મોર કલર, સપોઝ ધીસ વન. જો તો એની અંદરની બાજુઓ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા ઉત્પન્ન થશે, યસ ઓર નો? નજીક નજીક નજીક. યસ. હવે કેટલી ઉત્પન્ન થશે તો એ તો પ્રવાહ જેટલો પસાર થાય એના ઉપર આધાર રાખે. જો વધારે પ્રવાહ હોય તો ચુંબકીય ફ્લક્સ વધારે, એને પ્રમાણે એટલું હશે. હવે અહીંયા જે ધાતુ વાપરેલી છે એ એકદમ નરમ અને મેક્સિમમ ચુંબકીય પારગમ્યતા વાળું, એટલે મહત્તમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ આવી રીતે આમ સકળાઈ જશે, મહત્તમ બધે બધી. રેડી, કોઈ પણ પ્રકારનો આદર્શ રીતે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યય ના થાય. જો આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર લઈએ તો હવે અહીંથી પસાર થાય. હવે જો અહીંથી પસાર થયું અને કન્ટિન્યુઅસ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થાય, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થાય તો શું થાય? અન્યોન્ય પ્રેરણ. તમે જોયા છે ને, ભણી ગયા છો ને અન્યોન્ય? હા. યસ ઓર નો? તો એના લીધે શું થશે? આ સેકન્ડરીમાં વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ ઉત્પન્ન થશે કે નહીં થાય? હા સર, થશે. ઓકે, એનો મતલબ કે સેકન્ડરીમાં ઉત્પન્ન થયો તો એનો મતલબ કે એના લીધે સેકન્ડરી જે આપણું ગૂંચળું છે એ સેકન્ડરી ગૂંચળામાં કંઈક પ્રવાહ ઉત્પન્ન થયો, વોટ એવર વી ડોન્ટ નો, પણ કંઈક પ્રવાહ ઉત્પન્ન થશે. કેટલો થશે, કેવી રીતે થશે? રેડી, એ ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાને કારણે અને કંઈક વોલ્ટેજ પણ ઉત્પન્ન થશે. હવે કેટલા વોલ્ટેજ છે, કેટલો પ્રવાહ છે એ આંટાઓની સંખ્યા ઉપર આધાર રાખે. એનો મતલબ કે આમાં પ્રવાહ વહેવાનું શરૂ થયું અને એની સાથે સપોઝ આપણે બલ્બ ડ્રો કર્યો હોય તો એ સ્પાર્ક થશે આવી રીતે અલગ અલગ દિશામાં, અને ત્યાંથી પરિપથ અહીંયા પૂરો થાય. બે પ્રકારના પરિપથ હોય, એક પ્રાઇમરી અને એક સેકન્ડરી. રેડી, હવે આમાં કંઈક વોલ્ટેજ હશે, પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ એવા ને એવા સેકન્ડરી વોલ્ટેજ પણ હશે. તો કોનું મૂલ્ય વધારે, કોનું મૂલ્ય ઓછું, એ ઘણી બધી વસ્તુ આપણને ખબર છે, એના વિશે હું તમને કહું છું હમણાં. ચલો, એટલું ખબર પડી ગઈ બધાને? યસ ઓર નો? પાક્કું? હા. યસ. ચલો, લેટ્સ, જો તમારે કલરિંગ સેવ કરી રાખો તો સેવ કરી રાખજો ફાઇલ. સો આઈ સ્ટોપ ધીસ વન. ઓકે ઓકે, ચલો. જો એટલી ખ્યાલ આવી ગયો ને બેટા શું થાય છે ટ્રાન્સફોર્મરમાં ખરેખર? હા સર. ઓકે, હવે જો હું તમને આની અંદર જ કહી દઉં પછી આપણે આગળ જઈએ. બે પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મર આવે. બે પ્રકારના. કેટલા પ્રકારના? બે પ્રકાર. એક છે સ્ટેપ અપ ને બીજું છે સ્ટેપ ડાઉન. કયા કયા છે સ્ટેપ અપ અને સ્ટેપ ડાઉન? કયામાં શું હોય છે હું તમને કહું. ટ્રાન્સફોર્મર બે પ્રકારના. એક સ્ટેપ અપ યુપી લખ્યું નહીં, સ્ટેપ અપ, અને બીજું છે સ્ટેપ ડાઉન. રેડી, સપોઝ સ્ટેપ અપ હોય તો એમાં નંબર ઓફ આંટાની સંખ્યા પ્રાઇમરી કરતા સેકન્ડરીમાં આંટાની સંખ્યા વધારે હોય. ચલો, આ વિધાનમાં ખબર પડી બધાને? સપોઝ કે સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર હોય તો સ્ટેપ અપ, આ કયું છે ટ્રાન્સફોર્મર? સ્ટેપ અપ. યસ. એનો મતલબ કે પ્રાઇમરી કરતા સેકન્ડરીમાં આંટાની સંખ્યા વધારે હોય. સપોઝ પ્રાઇમરીમાં 50 હોય તો સેકન્ડરીમાં 100, 150, 200 હોય. રેડી, અને સ્ટેપ ડાઉનમાં કોની સંખ્યા વધારે હોય? પ્રાઇમરી.
પ્રાઇમરી એટલે સપોઝ આમાં 150 200 હોય તો આમાં 50 20 25 જેટલા જ હોય. ચલો इतना क्लियर स्टेप अप ने स्टेप डाउन. हाँ सर ओके આ આપણે વાત કરી હવે વોલ્ટેજ ની વાત કરીએ. વોલ્ટેજ તો સ્ટેપ અપ જે ટ્રાન્સફોર્મર હશે એનામાં જે વોલ્ટેજ હશે વીપી એના કરતા સ્ટેપ ડાઉન માં વોલ્ટેજ વીએસ વધારે હશે કે જે વોલ્ટેજ વધારે આપે. પ્રવાહ ઓબ્વિયસલી ઘટવો જોઈએ કારણ કે પાવર અચળ રહે આદર્શમાં. ચલો એટલું ક્લિયર દરેકને? हाँ सर યસ ઓર નો? यस सर યસ યસ. આ કઈ વાત કરી આપણે સ્ટેપ અપ ની. ઓકે ઓકે વોટ ઇઝ અબાઉટ સ્ટેપ ડાઉન? સ્ટેપ ડાઉન માં શું થશે વોલ્ટેજ નું? વોલ્ટેજ નું શું થશે? પ્રાઇમરીમાં વોલ્ટેજ વધારે હશે. યસ 1 મિનિટ. VP is greater than VS. પ્રાઇમરીમાં સેકન્ડરી કરતા વોલ્ટેજ કેવા હોય? વધારે. હવે જો આપણે જે ડીપી હોય ને ડીપી એમાં સ્ટેપ ડાઉન હોય કારણ કે રોડ ઉપરની જે લાઈનો આવે રોડ ઉપરની જે કે પણ લાઈનો રેડી જે કે પણ વાયર હોય હવે એ વાયર પરથી અહીંથી જે કે પણ થાંભલામાં વાયર હોય તો એ તો કિલો વોલ્ટમાં હોય ઘણીવાર 20 કિલો વોલ્ટ 11 કિલો વોલ્ટ. હવે એમાંથી આપણા ઘરમાં ડીપી જે છે એ ડીપી હોય એ ડીપી માંથી આપણે ઘરમાં આવે હોમ રેડી તો આપણે ઘરમાં 220 કે 240 વોલ્ટ હોય. યસ ઓર નો? હોય ને? हाँ यस તો 220 ને 240 વોલ્ટ આપણા ઘરમાં જે હોય તો અહીંયા તો કિલો વોલ્ટમાં હોય 1 કે 2 રેડી એટલે 2000 વોલ્ટ એટલું હોય તો એનો મતલબ કે અહીંયા કયું ટ્રાન્સફોર્મર આવવું જોઈએ? અહીંયા કયું હોવું જોઈએ? સ્ટેપ ડાઉન. સ્ટેપ ડાઉન. ખ્યાલ આવી ગયો? અને હવે આપણા ઘરમાં જોજો સપોઝ કે મોબાઈલ ચાર્જર છે એમાં તો વોલ્ટેજ કેટલા એકદમ ઓછા જ હોય ને? हाँ હા તો મોબાઈલ ચાર્જરમાં ફરી કયું ટ્રાન્સફોર્મર વપરાય? સ્ટેપ ડાઉન. સ્ટેપ ડાઉન. આ ખબર હોવી જોઈએ તમને. સ્ટેપ અપ અને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર. ચલો એટલું ક્લિયર દરેકને? અને ઘણી બધી સર્કિટ એવી કે જેમાં વોલ્ટેજ વધારવાના હોય તો ત્યારે પણ એ વપરાય. હવે જો આપણે એ બધી વાત એક્સ્ટ્રા ઘણી બધી કરી ક્યાં કયું સૂત્ર કયું વપરાય એ ખબર હોવી જોઈએ. હવે આપણે આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર જે લીધું એમાં આપણે ઉર્જાનો જે ઘટાડો છે લગભગ 0 જેટલો લીધો. આપણે લોખંડ લીધું છે એવું ધાર્યું કે આમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર બહારની સાઈડ જતું નથી. બહાર કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યય થતો નથી પણ તમને ખબર છે અમુક અંશે તો થાય જ પણ છતાં આપણે નરમ લોખંડ એવી ધાતુ લઈએ કે મેક્સિમમ બહારની બાજુ થતું અટકાવી શકાય કારણ કે જેટલું ચુંબકીય ફ્લક્સ બહાર જાય એટલો ઘટાડો થાય એટલો આમાં વહન ના થાય એટલો ઘટાડો થાય એટલે એટલું આપણને ઓછું ઉત્પન્ન થાય. છતાં આદર્શ રીતે આપણને 100% આઉટપુટ ક્યારેય ના મળે. આદર્શ રીતે જોવા જઈએ 100% ગણીએ પણ વ્યવહારિકમાં ઘટી જાય ટ્રાન્સફોર્મરની કાર્યક્ષમતા. ચલો એટલું ક્લિયર દરેકને? હા સર. આવડશે એટલું? યસ ઓર નો? હા સર. YouTube માં પણ કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો? ઓકે ચાલો સો લેટ્સ આઈ સ્ટોપ ધીસ વન એન્ડ સેટ રેડી. પરીક્ષામાં તમને કદાચ પૂછાય તો તમને આવું બધું તો આવડે જ રેડી. પરિપથ ડ્રો કરતા પણ આવડે. એનો મતલબ કે સપોઝ લેટ્સ આઈ શેર વન મોર સ્ક્રીન વિથ યુ. તમે 13 આના પછીનું જે ચેપ્ટર છે ને બેટા એ 13 નંબરમાં ચેપ્ટરમાં કદાચ તમે પેલું ભણી ગયા હશો શું કહેવાય ડાયોડ ભણ્યા છો? હા સર. ઓકે ડાયોડ પછી ગેટ ભણ્યા છો? હા. પછી એસી નું ડીસી માં ફેરવવા માટે તમે કયો પરિપથ જોયો? એસી નું ડીસી માં કન્વર્ટ કરવા માટે એસી ટુ ડીસી કયો પરિપથ જોયો બોલો? પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમારો સવાલ. हाँ सर એસી નું ડીસી માં કન્વર્ટ કરવા માટે રેક્ટિફાય. યસ રેક્ટિફાયર. હવે એ જ્યારે રેક્ટિફાયર તમે જોયું ને તો રેક્ટિફાયરમાં બે પ્રકારના ડાયોડ હોય પણ ત્યાં તમારે આવી ફિગર આવી હતી તમને ખબર હોય ને તો કે અહીંયા એસી સોર્સ હોય
અને એસી સોર્સ સાથે તમે આવી રીતે આમ ડ્રો કર્યું હોય, એક અહીંયા બે લાઈનો હોય, પછી અહીંયા આવી રીતે આમ લાઈન ડ્રો કરી હતી. 1 મિનિટ હોય, કેમ બધું જતું રહ્યું? યસ, ચલો આવી રીતે પરિપત્ર ડ્રો કરો. સપોઝ કે હાફ વેવ રેક્ટિફાયર લો તો તમે એક જ અહીંયા ડાયોડ ડ્રો કરતા હતા. હા રેડી? અને અહીંયા લોડ અવરોધ હોય RL, અને અહીંયા આપણને આઉટપુટ વોલ્ટેજ મળતો હતો. યસ ઓર નો? વી આઉટપુટ એક હા ડાયોડ સર હતો. યસ. હવે ત્યાં તમે આઉટ ડ્રો કરતા હતા. નાઉ ટેલ મી, આ જે સર્કિટ નો ભાગ હતો, આ ભાગ કયો હતો? કોઈને ખબર છે? ચલો, તમને અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ તો ખબર હતી કે કયો કમ્પોનન્ટ શું છે. આ શું હતું? ડાયોડ. યસ ઓર નો? Yes. આ લોડ અવરોધ. હા આ શું છે? એસી સોર્સ. યસ ઓર નો? Yes. યસ. એસી સોર્સમાં સપોઝ તમે કોઈ સિગ્નલ જવા દો આવી રીતે, અને રેક્ટિફાયર આ હાફ વેવ છે, તો હાફ વેવમાં આઉટપુટ કેવી રીતે મળે? એક સિગ્નલ આમ, પછી ખાલી જગ્યા, પછી આમ, આવી રીતે મળતું હતું. યસ ઓર નો? હાફ વેવમાં હા યસ. અર્ધ તરંગ જેને કહેવાય, અર્ધ તરંગ, તરંગો, રેક્ટિફાયર. ચલો, એ તો બરાબર છે. નાઉ વોટ ઇઝ ઝિંક? આજે મેં પિંક કલરની લાઈન ડ્રો કરી છે, આ પરિપથ કયો છે? Transformer. યસ, ધીસ ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મર. ખબર પડી બધાને? એનો મતલબ કે હવે તમને એનો સિમ્બોલ ખબર પડી ગયો હશે, ટ્રાન્સફોર્મર નો સિમ્બોલ. જો હા. ટ્રાન્સફોર્મર નો સિમ્બોલ કેવો થશે? એકદમ સિમ્પલ લાઈન. સપોઝ મારે સ્ટ્રેટ ડ્રો કરવું, સમથિંગ ઇઝ, જો એક આવી લાઈન, બીજી અહીંયા, પછી અહીંયા વચ્ચે લાઈન. ટચ નહીં કરાવવાની, દૂર રાખવાની. રેડી? હવે સપોઝ કે સ્ટેપ અપ છે કે સ્ટેપ ડાઉન. જો સ્ટેપ ડાઉન હોય તો પ્રાઇમરીમાં જો હોય એના કરતા આટા ઓછા દેખાડવાના. એનો મતલબ કે સ્ટેપ ડાઉન થયું. આના કરતા આના આટાની સંખ્યા ઓછી. ચલો, ખબર પડી ગઈ? આ કયું થયું? સ્ટેપ ડાઉન. ડાઉન. ચલો, સ્ટેપ અપ હોય તો શું થાય? આટાની સંખ્યા વધારે. પ્રાઇમરીમાં જેટલા હોય એના કરતા સેકન્ડરીમાં આટાની સંખ્યા કેવી થશે? વધારે. વધારે. યસ. રેડી? આ કયું થશે? સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર. એને શું છે? આ સંજ્ઞા. ચલો, ખબર પડી બધાને? હા સર. યસ ઓર નો? સ્ટેપ અપ ને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર વિશે એટલી ખબર પડી ગઈ બધાને? હા સર પાક્કું? હા. હા સર. રેડી? તમારે વ્યવસ્થિત ડ્રો કરવાનો. મારાથી તો થોડું આંખું ચૂકું થાય આમાં, ડિજિટલી બહુ એટલું બધું ના, પણ તમને ખબર પડવી જોઈએ. ઓકે? હા સર. યસ. ચલો, એટલી વસ્તુની ચર્ચા આપણે આજે કરીએ. હજી તો ટાઈમ છે નહીં? ચલો, કોઈ બાત નહીં, વેઇટ કીજીએગા. હવે ટ્રાન્સફોર્મર માટે આપણે સૂત્ર તારવવા હોય તો એવો સવાલ થાય મને. ચાલો, તો એના માટે મારે શું કરવાનું? તો એના માટે તમારે વેઇટેજ કરવો પડશે. સમવન હવે સેન્ડ મી મેસેજ. ઓકે, કોઈ વાત નહીં. એ કે મેસેજ કરો સર, યુટ્યુબમાં જોવાની મજા આવે છે ક્વોલિટીમાં, તો જોવાનું કોણ ના પાડે છે? ઓકે, વેઇટ. હા, જો તમને સ્ક્રીન દેખાય છે ને કે નહીં દેખાતી? દેખાય. દેખાય છે સર. દેખાય. હવે આપણે એના માટે સપોઝ સૂત્ર તારવવું કે એવું કંઈ તારવવું હોય, રેડી? તો એ પહેલા છે ને, હું તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં એક ફિગર આપેલી છે, એ ફિગર હું તમારી સાથે શેર કરી દઉં, બરાબર? એટલે તમને ખબર પડી જાય. સ્ટોપ શેર. લેટ્સ આઈ share textbook with you so you can see very well. Share screen. Textbook દેખાય તો કેજો. Is it visible? હા સર. Okay.
જો અકોર્ડિંગ ટુ આ ટેક્સ્ટ બુક પ્રાઇમરી સેકન્ડરી તમને ખબર પડી ગઈ ને ફિગર કેવી છે? હા આ ફિગર શું કહેવા માંગે છે? હા સર. યસ. રેડી? એક્ઝામમાં પૂછે તમારે આ ફિગર ડ્રો કરવાની. પહેલી તો આપણે ગૂગલ પર જોઈ હતી જે ફિગર એ એક્ઝેક્ટ સમજવા માટે હતી. હવે કદાચ મેં તમને આ ફિગર આપે ને તો તમને એક્ઝેક્ટ એટલી ખબર ના પણ પડે. ખબર પડી ને? હા. આન્સરનો હા. કયો પોર્શન શું છે એ આપણને આવડવું જોઈએ. હા સર. કેમ જતું રહ્યું? જો પ્રાઇમરી સેકન્ડરી ક્યાં શું છે, નરમ લોખંડનું ચુંબકીય ફ્લક્સ કેવી રીતે થાય, શું થાય, એ બધી વસ્તુ આપણે ડિટેલથી જોઈ. બટ ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્ઝામમાં પૂછાય તો તમારે બે ફિગર ડ્રો કરવાની. રેડી? આ નરમ લોખંડનો રંગ પેલું છે કેવી રીતે હોય છે એવી રીતે. ઓકે. અને મારી પાસે અત્યારે છે નહીં, મેં સ્કૂલે રાખ્યું છે ટ્રાન્સફોર્મર મારી પાસે. પણ તમે સપોઝ તમારા મોબાઈલનું ચાર્જર કે કઈ એવું કઈ તૂટી ગયું હોય ને તો એ દરેકમાં ટ્રાન્સફોર્મર નાના નાના આવે છે એટલા તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. એ વસ્તુ તમારે જોઈ લેવાની. ઓકે? હા સર. Okay, so let's say clear this all things and stopping the share. હવે આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં જે વસ્તુ જોઈએ એના માટે સૂત્ર તારવવાના છે. બરાબર છે? સૂત્ર તારવવા માટે, કારણ કે આપણે અત્યાર સુધી ખાલી સમજ્યા જ કયામાં શું થાય છે, સૂત્ર તારવવાના હજી બાકી છે. હવે પરિપથમાં ખરેખર શું થાય છે એ બધું તો આપણને ખબર જ છે, ખાલી સૂત્ર તારવી દઈએ. ઓકે? જો દેખાય તમને સ્ક્રીન વ્હાઇટ? હા સર. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ બિગિન. જો જ્યારે આપણે પ્રાઇમરી ગૂંચળું હતું ને, હું રફ તો અહીં થોડું ડ્રો કરીશ જ તમારા માટે રફલી, કે આ પ્રાઇમરી ગૂંચળું છે અને સેકન્ડરી, and let's say draw a square. રેડી? પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી આપણે આવી રીતે ડ્રો કર્યું. કઈ વસ્તુ ક્યાં શું છે એ બધું આપણને ખબર છે. અહીંયાથી જે પ્રવાહ પસાર થાય છે એ પ્રવાહને આપણે શું નામ આપ્યું હતું? આઈપી. યસ ઓર નો? હા. અહીંયા જે હતું એને શું કહેતા હતા આપણે? આઈએસ, સેકન્ડરી. ચલો ક્લિયર એટલું? હા. One minute. I have to shift something. ચલો ઓકે. વોલ્ટેજ હોય, વોલ્ટેજ ને આપણે શું કહેતા હતા? વીપી. શું કહીએ? અને VS. વીએસ. અહીંયા પછી જે લોડ અવરોધ હોય, અહીંયા જે એસી પ્રાપ્તિ સ્થાન જે હોય, સ્ટેપ અપ સ્ટેપ ડાઉન, એ બધું એના ઉપરથી ખબર પડે આપણને. હવે જ્યારે આમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય તો એની સાથે સંકળાયેલો ફ્લક્સ હશે. એ ફ્લક્સ એ નરમ જે રિંગ છે એની સાથે સંકળાય અને સેકન્ડરી ગૂંચળામાંથી પસાર થાય. સેકન્ડરી ગૂંચળામાંથી પસાર થાય તો સેકન્ડરી ગૂંચળામાં ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફાર થવાથી, કારણ કે આમાં ચુંબકીય ફ્લક્સ હશે એ આની સાથે જોડાશે, તો ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય તો બીજામાં શું થાય? બીજામાં શું થાય? બોલો, બીજામાં શું થાય? બોલતો નથી કોઈ. પ્રાઇમરીમાં પ્રવાહ પસાર થાય તો બીજામાં વિદ્યુત પ્રવાહના લીધે બીજામાં પ્રેરિત EMF ઉત્પન્ન થશે કે નહીં થશે? હા. તો આપણે લખી શકીએ, ધારો કે વીપી જેટલો પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ, રેડી? પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ લાગુ પાડતા દ્વિતીય ગૂંચળામાં શું થશે? ફ્લક્સ ફેરફાર થવાને લીધે શું થશે?
EMF ઉત્પન્ન થશે. પ્રેરિત EMF ઉત્પન્ન થશે. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો? હા સર. ઓકે ના? હા. હવે ધારો કે પ્રાઇમરીમાં આટાની સંખ્યા NP છે, NP, અને ગૌણમાં NS છે, આટાઓની સંખ્યા. ઓકે, તો હા. ગૌણ ગૂંચળામાં, ઇંગ્લિશમાં ઘણીવાર સેકન્ડરી કોઇલ કહેવાય, ગૂંચળામાં આટાની સંખ્યા કેટલી છે? NS છે. જો પરીક્ષા પૂછે તમે લખી દેવું પડે કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પ્રથમમાં પ્રવાહ IP પસાર થાય છે, વોલ્ટેજ VP છે, દ્વિતીયમાં IS પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે, વોલ્ટેજ VS, એવું બધું તમારે લખી દેવાનું શોર્ટમાં. બરાબર? મેં તો આ શોર્ટમાં જેટલું સમજાવવું પડે એટલું હું લખું છું અહીંયા. ઓકે, તો ધારો કે T જેટલા સમયમાં પ્રાઇમરી પ્રવાહ IP ને લીધે સમય T દરમિયાન T દરમિયાન ગૌણ ગૂંચળામાં EMF, ચલો એના માટે આપણે કહી દઈએ એપ્સાઇલોન S હોય તો, ચલો સૂત્ર શું બને એપ્સાઇલોન S નું? તમે ભણી ગયા છો કે નહીં ભણ્યા? માઇનસ N માઇનસ N d5/dt. હા, પણ અહીંયા શું આવી જશે? NS આવી જશે ને? હા. d5/dt. ચલો એટલું ક્લિયર? હા કે ના? હા સર. હા. ઓકે, ચલો. હવે જો એટલું ઉત્પન્ન થયું તો એનો મતલબ કે આટલું હવે એના લીધે તો ફરીથી લેન્ઝના નિયમને ખબર છે કે જો ફરી આમાં ચેન્જીસ થાય તો એના લીધે ફરીથી સેકન્ડરી લીધે પહેલામાં ઉત્પન્ન થાય કે ના થાય? જેને આપણે બેક EMF શું કહીએ? બેક પરંતુ અહીં પ્રત્યાવર્તી ફ્લક્સ ને લીધે, પ્રત્યાવર્તી ફ્લક્સ એટલે ખબર પડે ને બેટા, પહેલામાં જે હતું એમાંથી પાછું ફ્લક્સ આમાં જવાનું ને ચેન્જીસ થવા માટે, જેને પ્રત્યાવર્તી ફ્લક્સ કહીએ, ચેન્જીસ થતું કન્ટિન્યુઅસ, કારણ કે AC છે એટલા માટે. તો એ કઈ ગયું જતું રહ્યું, લખ્યું તો ને આપણે કશું? યસ. તો પ્રત્યાવર્તી ફ્લક્સ ના લીધે પ્રાઇમરી ગૂંચળામાં પણ EMF ઉત્પન્ન થશે. ચલો એટલું ક્લિયર? હા. પાક્કું ને? હા ઓકે, સર. તો પ્રાઇમરી માટે EMF હોય તો પ્રાઇમરી EP વડે દર્શાવે તો એપ્સિલોન P બરાબર શું થઈ જાય? માઇનસ NP d5/dt. ચલો એટલું ક્લિયર? હા. ઓકે. હવે આ બંને EMF કેવા હોય? અથવા તો એપ્સિલોન P લખી દઈએ, પરંતુ એપ્સિલોન P બરાબર હું VP પણ લખી શકું કે નહીં? પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ. યસ ઓર નો? જેને આપણે VP વડે દર્શાવીએ. હા. પાક્કું? અને સેકન્ડરી માટે લખવું હોય તો એપ્સિલોન S બરાબર શું થઈ જાય? VS. હા. યસ. માટે આપણે જે બંને સમીકરણ લખ્યા, બંને સમીકરણ આપણે શું લખી શકીએ? VP બરાબર માઇનસ NP, બોલો, d5/dt. ભૂલતા નથી અમુક. d5/, યસ. અને આવી જ રીતે V સેકન્ડરી બરાબર શું થઈ જાય? માઇનસ Plus NS d5/dt. d5/dt. ચલો એટલું ક્લિયર દરેકને? હા. હા. યસ ઓર નો?
તો જો આ બે સમીકરણ અને આગળના બે સમીકરણ એ બંને સમીકરણ પરથી આપણે કંઈક નિયમ લાગુ પાડવું હોય અથવા તો બેયની સરખામણી કરીએ તો d5/dt આમાં પણ છે, d5/dt આમાં પણ છે, અને આગલા સમીકરણમાં પણ d5/dt અને અહીંયા d5/dt, તો બંનેનો રેશિયો ને એવું લઈએ તો આપણને કઈ સૂત્ર મળે કે ના મળે? આમાંથી d5/dt, આગળ d5/dt, આમાં d5/dt, તો સરખામણી કરીએ તો લખી દઈએ ઉપરોક્ત સમીકરણને સરખાવતા પરીક્ષામાં તમારે સમીકરણ નંબર આપી દેવાનો, સમીકરણ નંબર 1 2 3 4, તો તરત જ તમને ખબર પડી જાય. તો શું મળે? VS/VP શું થઈ જાય? NS NS/NP. જોવો જ જોઈ લો. રેડી? કઈ ગયું? જો થાય છે, કારણ કે VP/NP થઈ જાય અને NS/VS થઈ જાય, પણ ઋણ ઋણ બધામાં માઇનસ માઇનસ નિશાની જતું રહે. તો આપણને એવું સૂત્ર મળે બેટા? સરખામણી કરીએ આ બંને અથવા ઉપરના બંને, અને આમાં ફ્લક્સ આપણે લાગુ પડે તો ફ્લક્સ માટેનું સૂત્ર પણ લખી શકાય. યસ ઓર નો? Yes. તો ફ્લક્સ માટેનું સૂત્ર શું થાય? બોલો. ફ્લક્સ નું લખવું હોય તો પણ આ એક સૂત્ર આવડે કે ના આવડે તમને? આવડે. આવડે. હવે આમાંથી તમને વોલ્ટેજ વધારવો છે ઘટાડવો છે તો આપણે કઈ રીતે ખબર પડી જાય? શું કરવું પડે? તો એના ઉપરથી આપણને ખબર પડી જાય કે આટાની સંખ્યા વધારવી ઘટાડવી. સપોઝ સ્ટેપ અપ હોય અથવા સ્ટેપ ડાઉન હોય તો એના માટે આપણે જુદા જુદા કિસ્સાઓ કરીએ. સપોઝ કે આપણે સ્ટેપ અપ કરવું હોય, રેડી? ચલો, સ્ટેપ અપ માટે, ચલો સ્ટેપ અપ માટે મારે શું કરવું પડે? સ્ટેપ અપ ને કરતા બનાવી દઉં તો એના માટે જે અમારે વોલ્ટેજ જોઈએ એ વોલ્ટેજ ને હું શું કહી દઉં? VS. Yes or no? તો VS બરાબર શું થઈ જાય? NS/NP into VP. તો જો મારે સેકન્ડરીમાં આટાની સંખ્યા વધારી દઉં, રેડી? એનો મતલબ કે NS/NP is greater than 1. આવું કરવું પડે ને? એનો મતલબ કે આ કિંમત જેટલી વધારે થાય એટલી આપણને સ્ટેપ અપ વધારે મળે, અને સ્ટેપ ડાઉન કરવું હોય તો ચલો સ્ટેપ ડાઉન માટે મારે શું કરવાનું? VP બરાબર શું થઈ જાય? NP/NS into VS. Yes or no? આના ઉપરથી મારે NP/NS એ રેશિયો કેવો કરવો પડે? ગ્રેટર ધેન 1. ચાલો, ક્લિયર? હા. આ રેશિયો મોટો થાય તો જ VP ની કિંમત આપણને મોટી મળે ને, પ્રાઇમરીની. સોરી, સ્ટેપ ડાઉન માટે કરવાનું છે ને, પ્રાઇમરી. આ રેશિયો કેવો થવો પડે? NP/NS. હા, મોટો જ થવો પડે તો જ મળે ને આવું. યસ ઓર નો? પ્રાઇમરીમાં આટાની સંખ્યા વધારે થઈ જવી પડે તો સ્ટેપ ડાઉન થાય ને? ઓકે, ચલો તો આપણે આવું બધું કરવું પડે. રેડી? આપણે આજે અહીં સુધી જોઈએ. તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવા હોય તો લઈ શકો છો. 1 મિનિટ. ચલો સ્ક્રીનશોટ લેવા એવું કરી દઉં તમને. લઈ આવો સર શું? સ્ક્રીનશોટ. હા, લઈ લો. ચલો, ओके, एक पेज, नेक्स्ट, चलो उसके बाद नेक्स्ट. હજી જો આમાં પ્રવાહનું ને એવું બધું આપણે આવતીકાલે જોશું, અત્યારે ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલા માટે. ઓકે, સો લેટ્સ આઈ એમ સ્ટોપ માય શેર ધીસ. જો બેટા આજે આપણે એટલું જોયું, બરાબર છે? ટ્રાન્સફોર્મર શું છે એક્સ્ટ્રા આપણે ડિટેલથી વધારે વ્યવસ્થિત જોયું.
બાકીનું હજી અડધું ભાગ છે ટ્રાન્સફોર્મરને આપણે આવતીકાલે લઈશું. બરાબર ને? આવતીકાલે લગભગ ચેપ્ટરની થિયરી દાખલા કેવું હશે તો લગભગ પૂરવા જેવું થઈ જશે. ચાલો તો દરેક વિદ્યાર્થીને બાય બાય, જય સ્વામિનારાયણ, હેવ અ નાઇસ ડે, ટેક કેર. તો સ્કૂલો ક્યારથી ચાલુ થશે આપણી? 1 મિનિટ હા.